बलराज सानी का जन्म कदों ते कित्थे होया। ज़रा ये भी दस्सिओ कि बलराज सानी ने किहड़ी पहली फिल्म सीगी जिहदे विच काम कीता ते वो भी दस्सिओ जिस फिल्म तो उन्होंने प्रसिद्धि हासिल हुई। ते प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न का जवाब होर दिओ, बलराज सानी ने पाकिस्तान का सफ़र कदों कीता ते रूस का सफ़र कदों कीता सी। सत श्री अकाल। LDD TV ते एक बार फिर तुहाडा स्वागत। मैं प्रोफैसर जसवीर ते अज आपां गलबात करांगे जी आधुनिक पंजाबी वार्तक ते वार्ताकार भाग 6वां दे विच बलराज साहनी दे बाबत। बलराज साहनी का समा 1913 ईस्वी तो लैके 1973 ईस्वी के दरम्यान का आ। ठीक है जी। तो बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 ईस्वी नूं होया सी रावलपिंडी अजकल लਹਿੰਦੇ पंजाब दे विच। ते जेकर आपां एक अहम नुकता वेखना होवे तां बलराज साहनी का पहला नाम युधिष्ठिर सी। ठीक है जी। तो आम तौर पर कहते हैं कि उन्होंने जो जानकार सी उन्होंने युधिष्ठिर नाम लैन थोड़ी जी औख आउंदी सी, इस करके उन्होंने बलराज नाम रख दिता। साहनी उन्होंने गोत आ। तो बलराज साहनी के 2 विआह होए हुए सी। उन्होंने पहली पत्नी दमयंती साहनी सी जिन्हां नाल विआह 1936 ईस्वी दे विच होया ते किसी कारण 1947 विच दमयंती का देहांत हो गया। उपरंत बलराज साहनी ने संतोष चंडोक नाल विआह करवाया 1951 ईस्वी दे विच। ते नाल ही आपां बलराज साहनी होरां दे बच्चों की भी गल कर लीए। परीक्षित उन्हां दा मुंडा आ, शबनम साहनी उन्हां दी कुड़ी आ ते सनोबर भी उन्हां दी कुड़ी दा नाम आ। ते प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नोट कर लवो कि परीक्षित साहनी का जन्म शांति निकेतन विखे बंगाल विच होया सीगा जदों उहदी माता दमयंती साहनी ग्रैजुएशन कर रही सी। ते नाल ही आपां एक होर नुकता जिहड़ा आ वो नोट करना आ। बलराज साहनी दे भरा दा नाम भीशम साहनी सी जो हिंदी का बहुत वड्डा लेखक सी, एक्टर सी, अदाकार सी। ठीक है जी। इस करके इन्हां दा नाम भी बहुत ज़्यादा याद रखने योग आ। आपां हुण कथन पढ़ते हैं प्रोफैसर कृपाल सिंह कसेल ते डॉक्टर परमिंदर सिंह होरां दा। हूबहू पढ़न लगा आ, तुसीं नोट कर लिओ। बलराज साहनी बड़ा सुहिरद, कोमल चित्त ते चिंतनशील व्यक्ति सी। उसका मानववादी आदर्श उसके सारे जीवन विचों भरपूर रूप विच झलकारे मारदा दिखाई दिंदा है। इस रचना भाव मेरी गैर जज्बाती डायरी विच भी उसके व्यक्तित्व विचले सारे ਸਾਹਿਤਕ गुण मौजूद ਹਨ ਅਤੇ उसकी मिठी प्यारी ते भोली भाली लेखनी का सोहज रस भी विद्यमान है। पेज नंबर 656 के उपर पुस्तक पंजाबी ਸਾਹਿਤ की उत्पत्ति ते विकास विच ये कथन दर्ज आ। ठीक है जी। इन्हूं तुसीं हूबहू नोट कर लिओ, पुछया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, 1969 ईस्वी विच उत्तरी वियतनाम दे महान नेता हो चीन मिन दी मृत्यु समय किरतियां दे इस महान अंतरराष्ट्रीय नेता की याद विच अहमद सलीम की निगरानी हेठ एक पुस्तक छपी सी जिहदा नाम सी फैसले दी घड़ी। ते इस किताब दे विच भारती लेखकां दे विच नवतेज, बलराज साहनी, अमृता प्रीतम ते संतोख सिंह धीर आदि दीआं रचनावां भी शामिल होईयां सन। इस करके भी आपां नूं ये नुकता जिहड़ा आ वेखना पऊगा। ठीक है जी। क्योंकि इन्हां रचनावां दा इत्थे शामिल होना एक जो लकीर का दुकान सी, जो वंड का एक झेड़ा सी, उस तो उपर उठ के भारती ते पाकिस्तानी लेखकां दीआं रचनावां एक सांझी पुस्तक विच शामिल होईयां सी जिहदे विच बलराज साहनी दीआं रचनावां भी शामिल सन। ठीक है जी। ते प्रोफैसर शैरी सिंह ने बलराज साहनी जीवन ते रचना पुस्तक 2010 विच
ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ 3 ਖਣਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਹਟੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੇਖਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬੰਬੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਕਥਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸਟੇਜ, ਕੰਮੋਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੈੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨਿਬੰਧ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਗਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 582 583 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ? ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1945 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕੇ ਲਾਲ ਫਿਲਮ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। 1945 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ 2 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ 1953 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 4-5 ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ
135 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹਮ ਲੋਗ ਜੋ ਫਿਲਮ 1951 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਲਾ ਚਮਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਫਿਲਮ 2 ਵਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਆਪਣੀ 2 ਵਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਲਮ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਥਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਵਿੱਗੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਕਥਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਸਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। 2 ਵਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਥਨ ਆਪਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਿੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 1944 ਤੋਂ 1954 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 10 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਪਰ ਅਗਲੇ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 120 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਕੋਟ, ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਹਮ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਹਕੀਕਤ, ਵਕਤ, ਨੀਂਦ ਹਮਾਰੀ, ख्वाब तुम्हारे, आए दिन बहार के, नील कमल, तलाश, हमराज, एक फूल, दो माली, दो रस्ते, पवित्र पापी, नया रास्ता, नानक दुखिया, सब संसार, घर घर की कहानी, पराया धन, हिंदुस्तान की कसम ਅਤੇ ਹੰਸ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ 1969 1969 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਆ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 1962 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹਨਾਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1969 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ।
ਜਿਸ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਲੈਂਡ ਨਹਿਰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮੀ ਆਤਮਕਥਾ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਅਨੁਭਵ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਦਿਲਕਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਸਾਲਾ ਆਰਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1971 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੇਖਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਮਾਰਚ 1972 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਮਯੰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1938 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ BBC ਲੰਡਨ ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਅਨਾਉਂਸਰ ਰਿਹਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ 1940 ਤੋਂ 1944 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1945 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਪਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀਆਂ 2 ਉੱਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੀ ਲੇਖਕ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਤੇ 6ਵੀਂ ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ 1962 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ 1967 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਮੰਚ ਦੀ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਚੇਤਨ ਲਗਾਓ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਕੇ ਲਾਲ। ਕਦੋਂ ਆਈ? ਸਨ 1946 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਬਿਜੋਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ 2 ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾ ਧਰਤੀ ਕੇ ਲਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਫਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਦਕੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 1949 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮ ਲੋਗ 1951 ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 2 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ 1953 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮਹੇਤੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਾਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਹਾਣੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਹਕੀਕਤ 1964 ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਐਕਟਰੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਨੀਂਦ ਹਮਾਰੀ ख्वाब तुम्हारे 1966 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਆਏ ਦਿਨ ਬਹਾਰ ਕੇ 1966 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸੀ। ਹਮਰਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਜੋ 1967 ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਜੋ ਫਿਲਮ 1969 ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਲਮ ਸੀ ਗਰਮ ਹਵਾ 1973 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸਮਤ ਚੁਗਤਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।